স্যার। ওকে, আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে পোলট্রি ডিজিজ এর যে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট এগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা তিনজন স্যার, প্রফেসর ডক্টর আব্দুল কাফি স্যার, প্রথম কে নিচ্ছে সাইফুর রহমান, জি অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যার। প্রফেসর ডাক্তার সাইফুর রহমান, তারপরে প্রফেসর ডক্টর আব্দুল কাফি স্যার, এবং শেষে এখন আমি নিচ্ছি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ফেরদৌস রহমান খান। এবং এরপরে আসবে প্রফেসর ডক্টর কে এস নাজমুল হোসেন নাজির। উনি জয়েন করবে কোনো কোনো টপিক নিয়ে। তো আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে পোলট্রির জেনারেল ম্যানেজমেন্ট এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন আমরা স্পেসিফিক্যালি পোলট্রির বিভিন্ন ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করব। ডিজিজের কি লক্ষণ, কি দ্বারা স্পেসিফিক কজাল এজেন্ট এবং তার নিয়ন্ত্রণ, প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ডিজিজ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় সেগুলো আমরা আলোচনা করব। তো আমি আজকে যে সাইটটাতে করব সেটা স্পেসিফিক্যালি ভাইরাল ডিজিজ গুলো নিয়ে আলোচনা করব। আর তার আগে আমি পোল্ট্রি ডিজিজের বিভিন্ন রকমের পোল্ট্রি ডিজিজ আছে, বিশেষ করে ইনফেকশাস পোল্ট্রি ডিজিজ, এগুলোর লিস্ট একটু করার চেষ্টা করব। দেখা যায় স্ক্রিন? জি স্যার। আচ্ছা, যদি আমি ডিজিজের লিস্ট করতে চাই, বিশেষ করে অন বেসিস অফ কজাল এজেন্ট, there are so many diseases which caused by different types of causal agents such as virus, bacteria, mycoplasma, chlamydia, rickettsia, as well as fungus. There are 6 group of microorganisms which causes disease in our poultry. So causes great loss to our poultry industry. So it is very important to prevent and control that diseases. So how we will prevent our poultry diseases? We need to understand how they causes disease, what are the symptoms of the disease. It is very important. What are the causal agent of the disease? What are the symptoms of the disease? And how you will manage to prevent and control the diseases. And list now we are we look forward to the list of the diseases that are the viral diseases. Newcastle disease, have you heard the name Newcastle disease? Yes sir. What does it mean? It has a Bengali name. Ranikhet disease. Ranikhet is very good. Now avian influenza. Avian influenza, which is popularly known as Bird flu. bird flu. Then infectious bursal diseases, which is popularly known as Gamboro. And next, fowl pox. Next, infectious bronchitis. That fowl pox is it is very much popularly known as pox. সংক্ষেপে in abbreviative form in English we call this FP, fowl pox, FP. Then infectious bronchitis, IB. Infectious laryngotracheitis, ILT. And egg drop syndrome, EDS. And Marek's disease virus, MDV. Avian encephalomyelitis, big liver disease, big liver and spleen disease, and chicken in anemia virus, বা CAV, inclusion body hepatitis, leukosis, lymphoid tumor disease, অথবা reticuloendotheliosis, ranting, stunting and malabsorption symptoms, and virus arthritis, which is popularly known as tenosynovitis. These are the viral diseases. Among them, few diseases which are known as notifiable disease.
What do you mean by the term notifiable? That disease causes great transmission. When it occurs in a specific case, then it causes a outbreak, or drastically it causes several farms and locations, and even in a big district or division. So that disease it must be notifiable to the authority. So state can adopt that prevention techniques. So that disease is known as notifiable disease. Former OIE list A disease, that are Newcastle disease, avian influenza, and dark plague. Newcastle disease is the causal agent, belongs to the group paramyxovirus. Avian influenza, that causal agent belongs to the group orthomyxovirus, and dark plague virus, that group belongs to the herpes virus. Among them, that viral diseases, few viral diseases we will read specifically, the important in our country context. Now, there are so many bacterial diseases, mycoplasmal diseases, fungal diseases, and chlamydial diseases. Our colleague, Dr. Nazmul Hussain Najir, will give lecture among that diseases. Today, I will give lecture upon few viral diseases. Okay. So I am going to specifically the viral diseases, particularly the viral disease avian influenza. শুনতে পাচ্ছ সবাই? দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? जी sir. আচ্ছা, now I am giving lecture upon avian influenza. Avian influenza is a viral disease. এটা তো কিছু কিছু কথা এখানে আছে, জেনারেল কথা, যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ভাইরাল ডিজিজ, এই কথা কিন্তু অলরেডি আমি বলেই ফেলছি। তারপরেও আমার স্লাইডে প্রেজেন্টেশনের সুবিধার্থে লেখাগুলো এখানে রাখা, কিন্তু তোমরা এগুলো অলরেডি, আমি দ্রুত পাস করব কিছু কিছু জায়গায়, এগুলো তোমরা একটু দ্রুত পাস করবো আমার সাথে। পরবর্তীতে তোমরা যখন প্রেজেন্টেশন পাবা, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড দিয়ে দিব আমি 2 একদিনের মধ্যে, তখন তোমরা এগুলো নিজেরা ব্রডলি এলাবোরেটলি এগুলো স্টাডি করবে। Avian influenza is a viral disease ranging from wild to even asymptomatic infection to acute fatal disease, all avian species. এটা এমন কোনো ওয়াইল্ড বার্ড নাই যে একেবারে এটা মানে ইয়েতে আক্রমণ হয় না। ওয়াইল্ড হয়, ইভেন কি ডোমেস্টিক হয়, ডোমেস্টিকের মধ্যে অ্যাসিম্পটোমেটিক থেকে শুরু করে অ্যাকিউট ফ্যাটাল ডিজিজ সকল এভিয়ান স্পিসিসের মধ্যে হয়ে থাকে। দ্য ডিজিজ ইজ মোর দ্যান 100 years old. এটাকে বলা চলে 100 বছরের পুরাতন ডিজিজ। এটা 1978 প্রফেসর Peroncito described a serious disease in chickens in Italy. So it is called as typhoid epizootic or a gallinaceous bird of gallinaceous bird typhoid epizootic নামে এটা তখন বলা হতো। Subsequently, the disease was known as foul plague. এটাকে foul plague বলা হতো। However, it was not until 1995 when Schaffer demonstrated that the classical foul plague virus was actually on the one of the influenza viruses. পরবর্তীতে এটা স্ক্যাফার 1995 সালে ডেমনস্ট্রেট করলো যে ক্লাসিক্যাল ফাউল প্লেগ ভাইরাস, হ্যাঁ, ওটা আরেকটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। Avian influenza is now a transboundary disease having public health importance. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা জানি যে বার্ড ফ্লু হিউম্যানও আক্রমণ করতে পারে। এই জন্য পুরো কান্ট্রি এই নিয়ে একটা সময় খুব ইয়েতে ছিল, প্যান্ডেমিক একটা মোড়ে ছিল। thereby pose a great threat to the pandemic or human, মানুষের মধ্যে প্যান্ডেমিক ইপিজোটিক হতে পারত। How causes transmission?
wild waterfowl is considered to be the natural reservoir. এই যে বার্ড গুলো বা পানিতে বসবাস করে এবং এটা ওয়াইল্ড, সাধারণত ডোমেস্টিকেটেড না, এগুলো ন্যাচারাল সোর্স হিসেবে কাজ করে। Most outbreaks in domestic poultry probably start with a direct or indirect contact with the wild bird. এই ওয়াইল্ড ওয়াটারফাউলের সাথে যদি ডোমেস্টিক পোল্ট্রি যদি কোনোভাবে তাদের কন্ট্যাক্ট ঘটে, তখনই এটা আউটব্রেকটা হতে পারে। Viruses of wild waterfowl are initially LP for domestic poultry, but may quickly evolve into HV strain. এটা লো প্যাথোজেনিক অথবা হাইপ্যাথোজেনিক স্ট্রেনে বলা হচ্ছে আর কি, বাই জেনেটিক মিউটেশন এন্ড জেনেটিক রিঅ্যাসেটমেন্ট। প্রথমে বলতেছে যে তারা যদি ইনিশিয়ালি ডোমেস্টিক পোল্ট্রির ভিতরে এটা একটা লো প্যাথোজেনিক ফর্মে আসতে পারে, তারপরে এটা খুব দ্রুত হাইপ্যাথোজেনিক স্ট্রেনে কনভার্ট হতে পারে। কিভাবে? ডোমেস্টিক বার্ডের ভিতরে যদি কোনো লো প্যাথোজেনিক গ্রুপ থাকে, দুইটার মিলে জেনেটিক রিঅ্যাসেটমেন্ট হয়ে তারা একটা হাইপ্যাথোজেনিক ফর্ম হতে পারে, ইভলভ করতে পারে। Once established in domestic poultry, viruses can spread from bird to bird by airborne transmission. ডোমেস্টিক পোল্ট্রিতে যদি একবার ইনফেকশনটা এস্টাবলিশ হয়, তখন এটা বার্ডের মধ্যে অনেকগুলো বার্ডের ভিতরে এয়ারবর্ন ট্রান্সমিশন হয়ে হিউজ পপুলেশন, ফার্ম টু ফার্ম, লোকালিটিস এটা আক্রান্ত হতে পারে। Movement of bird, human, equipment, utensils and poultry products may help spreading of disease. এই ভাইরাসটা ট্রান্সমিশনের সময় দেখা গেছে যে বার্ড টু বার্ড, বার্ড টু হিউম্যান, বার্ড টু ইকুইপমেন্ট, ইকুইপমেন্ট টু ইকুইপমেন্ট, ইকুইপমেন্ট টু ইউটেন্সিলস, ইউটেন্সিলস টু বার্ডস, বিভিন্ন ভাবে এটা কি পোল্ট্রি প্রোডাক্টস এর মধ্যে স্প্রেড করতে পারে। Usually human are susceptible to avian influenza, but its strain হিউম্যান সাধারণত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা সাসেপ্টেবল ছিল না, বাট H1 and H3, H5N1 and H7N7, হ্যাঁ, H5N2, এটা এখানে একটা ভুল আছে হবে, হ্যাঁ, এটা H9 হবে, H9N2, এগুলো একটা স্ট্রেন বলা হচ্ছে, বিভিন্ন ক্যান এফেক্ট হিউম্যান, এই তিনটা স্ট্রেন হিউম্যানকে এফেক্ট করতে পারে। There is no evidence of efficient human to human transmission. যদিও এটা human to human transmission নাই, কিন্তু bird to human transmission করতে পারে। In almost all cases, most infected with H5N1 had extensive physical contact with the infected bird. এটার ভিতরে এই তিনটার ভিতরে H5N1 strain দ্বারা ইনফেকশন ঘটেছে হিউম্যানের সবচেয়ে বেশি। It is assumed that the strain H5N1 may mutate by reassert into strain capable to efficient human to human transmission. এটা আবার বলতেছে H5N1 যদি কোনো কারণে মিউটেশন ঘটতে পারে বা রিঅ্যাসেটমেন্ট ঘটতে পারে, তখন এই স্ট্রেনটা আবার মিউটেশন করে অন্য কোনো ফর্মে চলে যায়, তখন হয়তো বা এটা হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিশন ঘটতেও পারে। Now, the incubation period of that disease in chicken 3 to 7 days, but in human it would be expected to be from 3 to 7 days. In human, it 3 to 7 days incubation period. What do you mean by the term incubation period? When the period after getting entry of infection into the body, animal or plant, human body, and then arising the symptoms or clinical symptoms. এই যে ভিতরে বডিতে ইনফেকশন পিক করা থেকে শুরু করে ইনফেকশন আকারে সিম্পটম লক্ষণ প্রকাশ করা পর্যন্ত যে সময়টা, এটাকে বলা হয় ইনকিউবেশন পিরিয়ড। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. Now the clinical signs. What are the clinical signs in case of avian influenza, in case of chicken? Ranging from wild illness to highly contagious and rapidly fatal disease resulting in epizootics. The decrease in activity, তার কার্যক্ষমতা কমে যাবে, drastic decline of egg production, facial swelling with swollen and bluish violet color comb and wattles, gasping of breath, difficult breathing হবে, weakness or paralysis, diarrhea, greeny watery feces, nasal discharge mixed with blood, edematous head and eye. These are the signs of avian influenza in case of chicken. And if human wants about edematous head and eye বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার? edematous head and eye is edema when there is any accumulation of fluid
accumulation of watery fluid under the skin of any animal, poultry, or human. Then swelling of that area and is known as edema. So in case of head and eye, when watery fluid accumulated under the skin of bird, eye, and head, that condition is considered as edematous head and eye. Understand? Yes, sir. In case of human, the cardinal symptoms include cardinal symptoms. That means basic symptoms: fever, cough, sore throat, muscle aches, conjunctivitis, breathing problems, and pneumonia that were to be fatal. এমন ব্রিদিং প্রবলেম হবে এবং নিউমোনিয়া হবে যে সে মারা যাবে। Now, how to prevent and control that avian influenza? Avian influenza and can be prevented through poultry farm management, through strong biosecurity management and hygienic management, and biosecurity as well as also. স্পেসিফিক্যালি যদি পোল্ট্রি ফার্ম ম্যানেজমেন্ট বা হাইজিনিক ম্যানেজমেন্ট এগুলো সবগুলো কিন্তু এক কথায় চলে আসে কমপ্লিট বায়োসিকিউরিটি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পড়ে, সবগুলো এক কথায় বলা চলে। তারপরে স্পেসিফিক্যালি আমার বলা হচ্ছে পোল্ট্রি ফার্ম ম্যানেজমেন্ট, হাইজিনিক ম্যানেজমেন্ট, biosecurity, development of standard marketing system, human resource development. Human resource development means hygienic education to the human population, how to be keep sanitize or keep clean of human body or premises. Then development of prevention and control strategy of AI. AI development state পর্যায়ে, through state government, you have to develop a prevention and control strategy. That is disease diagnosis and confirmation system, development of disease surveillance and reporting system, development of investigation and diagnostic facilities of avian influenza. These are the major three strategy you have to follow to control and prevent the avian influenza. Okay, understand? Yes, sir. Okay, and this is all about avian influenza. Now I'm going to the next disease. This is duck virus enteritis. ডিজিজের নাম হচ্ছে ডাক ভাইরাস এন্টারাইটিস। তোমরা একটু এক মিনিট একটু ওয়েট করে আসতেছি প্লিজ। হ্যাঁ, আমরা এখন যে ডিজিজটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কথা বলবো, সেটার নাম হচ্ছে ডাক ভাইরাস এন্টারাইটিস। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ ইন কেস অফ ডাক। এর একটা সিনোনিম আছে যেটা বলা হয় ডাক প্লেগ। আমরা নাম থেকেই বুঝতে পারছি এটা কোন পোল্ট্রি কোন স্পিসিসটা আক্রান্ত, ডাক পপুলেশন। ওকে, duck virus enteritis is an acute, contagious, sometimes chronic viral infection occurring naturally only in duck, geese, swan, and characterized by vascular damage, tissue hemorrhage, digestive mucosal eruption, lesion on lymphoid organs, and degenerative changes in parenchymatous organ. এটা একটা ডেফিনেশনে পুরোপুরি তোমার এটা বলে দিছে যে একটা ডাক ভাইরাসের কি তার লক্ষণ হবে, কোন কারা কারা আক্রান্ত হবে, ডিজিজটার ফর্মটা কি, হ্যাঁ, এইটুকু যদি কেউ মনে রাখে তাহলে সে মোটামুটি তাই একটা আইডিয়া করতে পারবে যে তার কজাল এজেন্ট কি, ব্যাকটেরিয়া না ভাইরাস, ভাইরাসটার নাম কি, রোগটা কিভাবে কতটা সিরিয়াস হয়, রোগটার ফর্মটা কি, এটা অ্যাকিউজ কন্টাজিয়াস একটা ফর্ম হয়, অনেক সময় ক্রনিক ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে, অথবা আচ্ছা ন্যাচারালি ডাক, গিজ এবং সোয়ান উভয় এরা সাধারণত আক্রান্ত হয়ে থাকে। এবং এটা কিভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায়, কি ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, যে ভাস্কুলার ড্যামেজ হতে পারে। ভাস্কুলার ড্যামেজ মানে বডির ভিতরে যে শিরা উপশিরাগুলো যেটা দিয়ে রক্ত চলাচল করে সেগুলো ড্যামেজ হয়ে যায়। এমনকি ড্যামেজ হওয়ার ফলে তারপর কি হয়, হিমোরেজ হয়, রক্তপাত হয়, ভিতরে ইন্টারনাল হিমোরেজ হয়। হ্যাঁ, তারপরে ডাইজেস্টিভ মিউকোজাল ইরাপশন, হ্যাঁ, খাদ্যনালী এবং কি পেটের ভিতরে যে আমাদের স্টমাকের ভিতরে মিউকোজাল সারফেস গুলো এটা নষ্ট হয়ে যায়, উঠে যায়, সিলে যায়।
তারপর অনেক সময় লিম্ফোয়েড অর্গানের ভিতরে লিশন হতে পারে, অনেক সময় তার প্যারেন্ট ক্যামেটাস অর্গানের ভিতরে তার ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হতে পারে। এই যে একটা কমপ্লিট ডেফিনেশন, এই ডেফিনেশনটা যদি কেউ মনে রাখে তাহলে তার এই ডার্ক প্লেগ অথবা ডার্ক ভাইরাল এন্টারাইটিস সম্পর্কে একটা 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 সামারি একটা আইডিয়া তার হয়ে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন আমরা দেখি অন্য কিছু কিছু তথ্য। দ্য ডিজিজ ওয়াজ ফার্স্ট রিপোর্টেড ইন 1920। Dark virus enteritis has produced a significant economic loss in market ducklings and laying breeder ducks due to mortality, contaminations, and decreased egg production. দেখা যাচ্ছে যে এটা খুবই ইকোনমিক লস করে, এত বেশি লস করে যে একদম ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই মানে অ্যালার্মিং, রেড অ্যালার্ট করার মতো। কারণ কি, এটা ডাকলিংস যাগুলো বাজারে যে ডাকলিংস বাজারে জাত করা হয় এবং লেইং ব্রিডিং ডাকস, হ্যাঁ, এগুলো দ্রুত মারা যায়, যার জন্য এটা অনেক সময় আক্রান্ত বার্ডকে কন্ডেমও করতে হয়, পুরো হোল ফার্ম কন্ডেম করতে হয় এবং এগ প্রোডাকশন কমে যায়, যার জন্য এটা খুবই ইকোনমিক লস হয়। এবং এটা ডিস্ট্রিবিউশন যদি বলি, এটা ডিজিজটা সারা বিশ্বে ছড়ানো ছিটানো, হ্যাঁ, সারা বিশ্বেই হয়। এটা এমন না যে কোনো স্পেসিফিক এরিয়াতে কোনো স্পেসিফিক দেশেই শুধুমাত্র হয়, তা না, এটা বিশ্বব্যাপী এই ডিজিজটা হতে পারে। নাও ট্রান্সমিশন, এটা কিভাবে ট্রান্সমিট করে? Dark virus enteritis can be transmitted by direct contact between infected and susceptible birds or indirectly by contact with the contaminated environment. এরা ইনফেক্টেড থেকে সাসেপ্টেবল বার্ডের ভিতরে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টের মতো হতে পারে, অথবা ইনডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট হতে পারে থ্রু কন্টামিনেটেড এনভায়রনমেন্ট। কিরকম, বেডিং ম্যাটেরিয়াল, তার ইউটেন্সিলস কন্টামিনেট হচ্ছে, সেটাতে আবার হেলদি বার্ড আসলো, তখন আবার এটাতে ইনফেক্টেড হতে পারে। ঠিক আছে, এখন ওয়াটার অ্যাপিয়ার টু বি দ্য ন্যাচারাল মিনস অফ ভাইরাস ট্রান্সমিশন। যেহেতু ডার্ক ভাইরাস পানিতে থাকে, ডার্ক ভাইরাসটা পানিতে থাকে, কাজেই পানি হতে পারে একটা মেজর সোর্স অফ ট্রান্সমিশন ইনফেক্টেড ও সাসেপ্টেবল ইন্ডিভিজুয়াল। The bird is shed in feces and other discharges transmitted by contact between the bird and contaminated fomites. Recovered bird may be carrier, যদি এক রোগ সেরেও যায় তারপর এটা ক্যারিয়ার হিসেবে থাকতে পারে এবং এটা পরিবেশে ভাইরাস ছড়াতে পারে, and may shed virus in the feces or on the surface of the egg over a period of years. এবং বছরের পর বছর এবং এগের সারফেসেও, ডিমের সারফেসেও কিন্তু এই ভাইরাসটা লেগে থাকতে পারে। তারপর রিস্ক অফ ইন্ট্রোডাকশন, এটা কিন্তু রিস্ক থাকে কিভাবে? কুড বি ইন্ট্রোডিউসড বাই ইম্পোর্টেশন অফ লাইভ বার্ড ফ্রম ইনফেক্টেড কান্ট্রি। দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের কিন্তু এখন পোলট্রি প্রোডাক্ট, ইভেন কি লাইভ বার্ড, ইভেন কি এগ, হ্যাঁ, সরাসরি কিন্তু আমদানি রপ্তানি হতে পারে, হচ্ছে। কাজে এটা এক বার্ড থেকে এক কান্ট্রি থেকে আরেক কান্ট্রি কিন্তু এটা সরাসরি হতে পারে, ছড়াতে পারে। দেন contamination of duck meat and duck products could be occur, but it is contaminated product or introduced transmission by disease through that way of is unlikely. এটা হতে পারে কিন্তু সাধারণত এটা হয় না, কিন্তু হতে পারে, কিন্তু ন্যাচারালি, কারণ এমন ভাবে আমাদের ইম্পোর্টেশন করা হয় এত বেশি চেক করে, মানে মানে হাইজিনিক কন্ডিশন বা প্রোডাক্ট গুলোর হাইজিনিক এমন ভাবে যাচ করা হয়, সাধারণত হয় না, কিন্তু যদি করা হয় তাহলে কিন্তু হতে পারে। While Anseriformes birds are a potential reservoir and can transmit the disease to a domestic bird. সাধারণত ওয়াইল্ড বার্ড থেকে ডোমেস্টিক বার্ডে ট্রান্সমিট করতে পারে, and there may be the contact. However, Pacific Islands সাধারণত এটা হয়ে থাকে। ক্লিনিক্যাল সায়েন্স হতে পারে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড 3 থেকে 7 দিন, ডেথ ইউজুয়ালি ফলোজ উইদিন 1 to 5 days অফ অনসেট অফ সাইন, লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর 1 থেকে 5 দিনের মধ্যে মারা যাবে। ডোমেস্টিক ব্রিডার ডাক and sudden high persistent flock mortality and often in first observation. Mature duck die in good flesh, সাধারণত ম্যাচিউর হইলে তো সেটা গুড ফ্লেশ নিয়ে মারা যাবে। এটি স্বাভাবিক। প্রলাপস অফ পেনিস may be evident of dead mature male breeder. Laying flocks and marked drop egg production, যেগুলো হচ্ছে ডিম দিচ্ছে, সেটা ডিম উৎপাদন কমে যাবে এবং খুব দ্রুত মারা যাবে। এবং ফটোফোবিয়া associated with
half-closed pasted eyelid, inappetence, extreme thirst and droppiness, ataxia, ruffled feathers, nasal discharge, soiled vent and watery diarrhea appear হবে. Affected ducks are unable to stand and may maintain a posture with a dropping, outstretched wing and head down. The mortality in domestic bird may range from 5 to 10%. সাধারণত আক্রান্ত বার্ড 5 থেকে 10% মারা যেতে পারে। এবং তার প্রিভেনশন কন্ট্রোল কি করতে হবে? There is no specific treatment, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই। Recovered bird are immune to reinfection and maternal immunity may have been reported to ducklings, but it declines rapidly. All susceptible ducklings should be vaccinated with chicken embryo adopted vaccine. Vaccine দিতে হবে, restricted movement করতে হবে migratory waterfowler, and sick bird should be separated from healthy bird. তার মানে আইসোলেশনে নিতে হবে আক্রান্ত প্রাণীকে। ঠিক আছে, এই ছিল মোটামুটি আমাদের ডাক ভাইরাস এন্টারাইটিস সম্পর্কে কথাবার্তা। আচ্ছা, আমরা তাহলে পরের লেকচারে একটা লেকচারে যাব। শোনা যাচ্ছে? স্যার আচ্ছা, কয়জন আছো এখন দেখি, কতজন পার্টিসিপেন্ট আছে? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, পরে দেখুনি। আচ্ছা, এখন আমরা যে পড়াশোনা করবো সেটা হচ্ছে এগ ড্রপ সিনড্রোম। এর সাথে একটা শব্দ হচ্ছে সংখ্যা দেওয়া আছে 76। তার মানে এটা হচ্ছে এই নামেরই একটা অংশ। ইডিএস 76 বলা হয় এই রোগটাকে, যেটা ইডিএস 76, যেটা 1976 সালে এই প্রথম এটা ইয়ে হয়, যার জন্য এটাকে ইডিএস 76 বলা হয়। EDS 76 এর ডেফিনেশনটা হচ্ছে is an infectious EDS 76 is an infectious disease of laying hands caused by a hemagglutinating adenovirus and characterized by loss of color of pigmented eggs and failure to achieve production targets by এই প্রেজেন্টেশন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে নাকি? প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় না, এখন দেখা যায়? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, তার মানে এটা হেমাগ্লুটিনেটিং এডিনোভাইরাস দ্বারা হবে এবং এই ডিজিজের ক্যারেক্টার হবে লস অফ কালার বাই পিগমেন্টেড এগস, এবং মানে পিগমেন্টেড এগুলো যেগুলো সাধারণত ওই যে খয়েরি বর্ণের হয়, এটা কালার লস হয়ে যাবে। এবং ফেলিউর টু অ্যাচিভ টার্গেটস বাই প্রোডাকশন থিন শেলড এগস, মানে টার্গেট তো প্রোডাকশন হবেই না, সংখ্যা কমে যাবে এবং যা হবে তা হবে থিন, ভেরি থিন শেল হবে এবং শেললেস, অনেক ক্ষেত্রে শেলও হবে না, এরকম এগ হবে। এটা হবে তার মূল লক্ষণ। এটা হল্যান্ডে প্রথম 1976 সালে এই রোগটা প্রথম দেখা দেয়, আবিষ্কৃত হয়। তারপরে এর ইটিওলজি যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, এগ ড্রপ সিনড্রোম 1976 এ প্রথম এটা শনাক্ত হয়, যার জন্য এটাকে ইডিএস 76 বলা হয়, which is a DNA virus। এটা একটা DNA ভাইরাস অফ জেনাস এডিনোভাইরাস আন্ডার দ্য ফ্যামিলি এডিনোভিরিডি। এবং ডিস্ট্রিবিউশন যদি বলা হয় যে সেটা মোটামুটি থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ডলি ডিস্ট্রিবিউটেড বাট নট ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। ইউনাইটেড স্টেটস ছাড়া মোটামুটি সারা বিশ্বে এটা ছড়ানো, এই রোগ দেখা দেয়। তারপরে যদি আমি বলি যে হোস্ট, এই হোস্ট মোটামুটি সাধারণত লেইং হ্যান্ডস, এফেক্ট ওনলি লেইং হ্যান্ডস, although the causative virus has been recovered from ducks and geese, a variety of waterfowls, এটা আক্রান্ত হতে পারে। It appeared that EDS 76 virus is a well-adapted duck or goose adenovirus and chicken, not in a natural host. এটা সাধারণত
ডাক এবং গিজ অ্যাডিনোভাইরাস তার সাধারণত আক্রান্ত হয়, কিন্তু ন্যাচারাল চিকেনে সাধারণত ন্যাচারাল হোস্ট না, কিন্তু আক্রান্ত হতে পারে কোনো কারণে। প্রবাবলি ভাইরাস হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড ইনটু চিকেন থ্রু কন্টামিনেটেড ভ্যাকসিন, কারণ ভ্যাকসিনও যদি কোনো কারণে কন্টামিনেটেড হয় সেটা দ্বারাও আবার ডিজিজ হতে পারে। এর ট্রান্সমিশন বিশাল বড় একটা আমি যদি এখান থেকে সামারি করে বলি যে সাধারণত ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হতে পারে, ব্রিডার থেকে প্রজেনি বার্ড থেকে অফস্প্রিং এ হতে পারে। তারপরে হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন হতে পারে কিরকম, হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন ফ্রম সাসেপ্টেবল ল্যাটারাল স্প্রেড, যেটা হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন হতে পারে সাসেপ্টেবল কন্টাক্ট is slow in case houses but faster in bird or litter, যেগুলো যে বার্ডগুলো লিটারে থাকে এদের ক্ষেত্রে দ্রুত ট্রান্সমিট করতে পারে লিটারে, আর যেগুলো কেজের ভিতরে থাকে এগুলোতে স্লো হয়, কিন্তু ল্যাটারাল ট্রান্সমিশন বা ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশন হতে পারে। Infected chickens develop a viremia and virus is distributed in various internal organs, বিভিন্ন ইন্টারনাল অর্গানের ভিতরে ছড়ায় পড়তে পারে, যেমন এলিমেন্টারি ক্যানাল, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, স্প্লিন, লিভার, ওভিডাক্ট। তার মানে যখনই ভাইরাসটা রক্তে সঞ্চালিত হয়, রক্তে প্রবাহিত হয়, সেখান থেকে এলিমেন্টারি ক্যানাল, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, স্প্লিন, এই কাটটা শব্দ হচ্ছে, একটু মিউট করো। and virus primarily from pharynx থেকে এবং সাধারণত শেড করতে পারে। কাটাতে শব্দ হচ্ছে, একটু মিউট করো। হ্যাঁ, এবং ফিসিসের মাধ্যমে স্প্রেড করতে পারে। Although duck and other waterfalls are the natural host of the virus, natural transmission of waterfall to chicken either does not happen to extreme state. একটু ইয়ে করো। জি স্যার। আচ্ছা দেখো, এখানে আমরা একটা ক্লিনিক্যাল সাইনের মধ্যে একটা ছবি দেখাচ্ছি। এটাই আসলে দ্য টিপিক্যাল মানে সাইন অফ দেখো, যেটা কালার ছিল কালারলেস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপর ডিমের শেপ নষ্ট হয়ে গেছে না, এই যে কেমন এবড়ো থেবড়ো। হ্যাঁ, তারপর কিরকম সাইজের ডিম, এইগুলো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইন অফ এগ। আর এগুলো বললে পরে মনে না রাখলে আর এগুলো পড়ার প্রয়োজন নেই, মনে থাকবে যে শেপ কালারলেস হয়ে যাবে, শেপ নষ্ট হয়ে যাবে, হ্যাঁ, প্রোডাকশন সংখ্যা কমে যাবে। ওকে, থিন শেল এগ উৎপন্ন হবে, হ্যাঁ, থিন শেল এগ আর কি থিন লেস এগ, হ্যাঁ, ইত্যাদি হবে তার মূল আর কি। আচ্ছা, এই ছবিটা মনে রাখবা, তাহলে তার ক্লিনিক্যাল সাইন মনে থাকবে। and prevention and control strategy, যেহেতু এটা একটা ক্লাসিক EDS 76 spiral spread by vertical transmission হয় through egg, তাহলে কি করতে হবে? bird or chick should be collected from uninfected flock. তুমি যখন ইয়ে করবা, মানে আমি যদি এক কথাই বলতে পারি, তোমার বায়োসিকিউরিটি স্ট্রিক্টলি যদি তুমি সকল স্টেপ যদি মেনটেন করো তাহলে এটা হয়ে যায়। তারপরেও বলতে হবে কিছু কিছু পয়েন্ট, যেমন আমরা বলছিলাম যে বায়োসিকিউরিটির মধ্যে যে ফার্ম অপারেশনের আগে চিক কালেক্ট করতে হবে ফ্রম দা ডিজিজ ফ্রি ফ্লক থেকে, নাকি? এক্ষেত্রে তো তাই বলতেছে, আনইনফেক্টেড ফ্লক থেকে তোমাকে কালেক্ট করতে হবে বার্ড আর চিক, ঠিক আছে? তারপরে এন্ডেমিক ইডিএস অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কমন এগ প্যাকিং স্টেশন হোয়ার কন্টামিনেটেড এগ ট্রেস, তার মানে ইউটেনসিলস, তারপরে বা ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস যেগুলো হ্যাচারিতে বা এগ যেখানে করা হয়, ডিপোজিট করা হয়, হ্যাঁ, সবগুলো যদি প্রপারলি তোমাকে করা হয়, হাইজিনিকলি মেনটেন করা হয়, হ্যাঁ, প্রপারলি ডিসইনফেক্ট করা হয়, ডিজিজ ফ্রি করা হয়, তাহলে কিন্তু এটা প্রিভেন্ট করা যায়। তারপরে দেখো স্প্রেড বাই পার্সোনাল এন্ড ভেহিকলস, তাহলে এটা তো বায়োসিকিউরিটির একটা অংশ, নাকি? কাজে পার্সোনালস এবং ভেহিকলস এবং যারা ওখানে কাজ করবে সবাই যদি হাইজিনিক মেজার্স গুলো মেনটেন করে তাহলে প্রিভেন্ট করা সম্ভব।
এই কথাগুলো কিন্তু জেনারেলাইজড কথাবার্তা, সবগুলো ডিজিজের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো আসবে, কাজে আমি এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো পড়তেছি না। হ্যাঁ, আমি স্পেসিফিক্যালি এখানে কোনো যদি কোনো ডিজিজ যদি কোনো কারো ক্ষেত্রে বলতে হয় তাহলে সেটা বলবো আর কি। যেমন দ্য বেসিক অর গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক অফ অ্যান ইনফেক্টেড ব্রিড separate from the infected bird, another breed of these eggs should never be incubated with same hatchery. দেখা গেল যে গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক কে তোমাকে যদি ইনফেক্টেড হয়ে যায়, ইনফেক্টেড ব্রিডের যদি গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক থাকে তাহলে এটাকে নন ইনফেক্টেড ব্রিড থেকে অবশ্যই আলাদা করতে হবে এবং দুইটাকে যদি আলাদা আলাদা ভাবে ইনকিউবেট করতে হবে। ওই একটা হচ্ছে ইনফেক্টেড সোর্স আর একটা নন ইনফেক্টেড সোর্স, দুইটাকে আলাদা আলাদা ইনকিউবেট করতে হবে। And certain areas, especially where the birds water derived from dams, lakes and rivers. সাধারণত পানিতে কোনো ওয়াটার বডি যেমন ড্যাম, লেক গুলোকে প্রপারলি করতে হবে, ওগুলোকে আবার পানিগুলো পরিষ্কার রাখার জন্য সেখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। And if possible, all housing should be made of water wild bird proof. Wild bird যেন ফার্মের ভিতরে ঢুকতে না পারে সেটাকে অবশ্যই তোমাকে করতে হবে, চেক করতে হবে। তারপরে বায়োসিকিউরিটি সকল। হ্যাঁ, তারপর ভ্যাকসিনেটেড ওয়াইল অ্যাডজুভেন্টেড ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যেতে পারে এর জন্য। বার্ড শুড বি ভ্যাকসিনেটেড বিটুইন 14 to 16 days উইকস, 14 থেকে 21 সপ্তাহ বয়সে এটাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে। ইমিউনিটি সাধারণত 1 বছর লাস্ট করে, তারপরে প্রতি বছর এটাকে বুস্টারিং করতে হবে এবং এর বছরের মাঝখানে প্রয়োজনে এইচআই করে তার ভাইরাস টাইটার ওই ভ্যাকসিনের অ্যান্টিবডি টাইটার চেক করতে হবে মাঝে মাঝে। এইটা ছিল মোটামুটি EDS 76 সম্পর্কে। তারপরে আমরা আসি তারপরে ডিজিজটা হচ্ছে ফাউল পক্স। আচ্ছা, ফাউল পক্স। Fowl pox is a slow spreading viral disease of chicken, of turkeys and many of other birds. এটা সাধারণত চিকেন, টার্কি এন্ড মেনি আদার বার্ডস, এখানে একটা কমা হবে, চিকেন, টার্কি, চিকেনের হয়, টার্কিতে হয়, অন্যান্য বার্ডের হয়। সেটা ক্যারেক্টারাইজড বাই কিউটিনাস লিশন। এটা কি হয়, চামড়ায় গুটি হয় না, এই জন্য এটাকে বলা হয় কিউটিনাস লিশন অন হেয়ারলেস রিজিয়ন অফ দ্য হেড, নেক এন্ড লেগ এন্ড ফিটস। সাধারণত কি হয়, মাথায়, গলায়, পায়ে ও হতে পারে সাধারণত। or by diphtheritic lesion on the upper digestive tract, এটা ভিতরেও, বডির ভিতরেও একটা খাদ্যনালী, ইভেন কি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টও হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে। আচ্ছা, কজ এভিয়ান পক্স ভাইরাস। যে কোনো ভাইরাল ডিজিজের ক্ষেত্রে কজাল এজেন্টটা মনে রাখা খুব সহজ। কিরকম, যেটা যে ডিজিজ রোগের নামের সাথে ডিজিজ শুধু ভাইরাস শব্দটা যোগ করে দিলেই হয়, যে ফাউল পক্স ভাইরাস। ঠিক আছে, এই ফাউল পক্সটা আবার একটা বড় গ্রুপ হচ্ছে এভিয়ান, সকল ফাউল পক্সই এভিয়ান পক্স। একটা ওয়াইল্ড or reserved and slow developing disease of bird caused by AVPOX virus. AVPOX হচ্ছে তাদের গ্রুপ। 3 common strains have been identified. 3টা কমন স্ট্রেন, একটা হচ্ছে ফাউল পক্স ভাইরাস, পিজিয়ন পক্স ভাইরাস এন্ড ক্যানারি পক্স ভাইরাস। ফাউল পক্সটা কি হয় পোল্ট্রিতে, পিজিয়নটা পিজিয়নে, আর ক্যানারিটা ক্যানারি। এর দ্বারা অন্যগুলো আছে কোয়েল পক্স, মাইনা পক্স, সিটাসিন পক্স হতে পারে। এটাও সাধারণত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন হয়, most common in the temperature of warm and humid part of the world. Usually observed in relation to the seasonal mosquito cycle. এটা সাধারণত সিজনাল মসকুইটোর সাথে সাইকেলের সাথে জড়িত, রিজার্ভার হিসেবে মসকুইটো কাজ করতে পারে, রিজার্ভ হয়ে এটাকে ট্রান্সমিট করতে পারে। স্পিসিস সাসেপ্টেবল, এটা তো অলরেডি বলে ফেলছি যে বিভিন্ন বার্ডের ভাইরাসের নাম যখন বলছি তখন স্পিসিসে চলে আসছে, যে বার্ড, পিজিয়ন, ক্যানারি, সিটাসিন সাধারণত হতে পারে। নরমালি চিকেন এন্ড টার্কি, তারপরেও অন্যান্য বার্ড যেমন পিজিয়ন, ক্যানারিস আক্রান্ত হতে পারে। অকেশনালি মেনি ওয়াইল্ড বার্ডস, র্যাপটরস, রিয়ারলি ওয়াটার ফাউলস আক্রান্ত হতে পারে। About 60 species of the bird of 20 families have been diagnosed for avian pox থেকে ডায়াগনোসিস করা গিয়েছে, যে 20টা ফ্যামিলি 6 species of bird
এই সাধারণত it occurs in all age group except recently hatched সকল এজ গ্রুপ আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু কেবলই হ্যাচ করেছে একদম হ্যাচ করা কয়েকদিনের মধ্যে সাধারণত এটা আক্রান্ত হয় না কিন্তু অন্যান্য সারা জীবন যে কোনো সময় এটা আক্রান্ত হতে পারে The transmission of foulpox virus can occur in a number of ways. বিভিন্ন ভাবে ট্রান্সমিট করতে পারে মেকানিক্যাল ভেক্টরের মাধ্যমে এক্সপেরিমেন্টালি ডাইরেক্ট কন্টাক্ট ইনডাইরেক্ট কন্টাক্ট এন্ড ভাইরাস কন্টেইনিং ক্রাস্ট থেকে হতে পারে মেকানিক্যাল কন্টাক্ট হতে পারে বাই স্পিসিস অফ মসকুইটোস হ্যাঁ মসকুইটো একটা থেকে আরেকটাকে কামড় দিল হেলদি থেকে ইনফেক্টেড থেকে হেলদি কামড় দিল তখন আক্রান্ত হতে পারে এক্সপেরিমেন্টালি বাই স্টেবল ফ্লাই যদি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেছে স্টেবল ফ্লাই এটা ট্রান্সমিট করতে পারে এটা সাধারণত ন্যাচারালি হয় না তারপর ডাইরেক্ট কন্টাক্ট বিটুইন ইনফেক্টেড এন্ড সাসেপ্টেবল বার্ডের মধ্যে যদি ন্যাচারাল কন্টাক্ট হয় তাও আক্রান্ত হতে পারে এবং ভাইরাস ট্রান্সমিটেড থ্রু ব্রোকেন স্কিন আর কনজাংটিভা যদি কোথাও চামড়া যদি অ্যাব্রাশন থাকে বা স্ক্র্যাচিং থাকে বা কাট ইনজুরি থাকে সেখান থেকে হতে পারে অথবা কনজাংটিভার মাধ্যমে হতে পারে ইনডাইরেক্ট হতে পারে বাই injection of water, food and water sources, feeders, purses, cages, clothing contaminated with virus তখন এগুলোকে আবার হেলদি বার্ড যদি এগুলো ব্যবহার করে তখন এটাতে ট্রান্সমিট করতে পারে দেন ভাইরাস কন্টেইনিং ক্রাস্ট ফর্মস ইন যখন ভাইরাস বডিতে হয় যে গুটিটা হয় স্ক্যাব বা ওইটা হয় চামড়ার যে উপরের যে গুটিটা ওই গুটিটা যদি চামড়ার উপর হয় সাধারণত ফর্মড অন স্কিন আর ডিসকভার্টেড ইনটু দ্য লিটার এবং ওইটা যখন খসে খসে লিটার উপর পড়ে তখন ওই লিটারটা কন্টামিনেটেড হয় ভাইরাস পারসিস্ট ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট এবং এটা অনেক দিন পর্যন্ত পরিবেশে থাকতে পারে এন্ড মে লেটার ইনফেক্ট সাসেপ্টেবল বার্ড বাই এন্টারিং দ্য স্কিন থ্রু মাইনর অ্যাব্রাশনস এবং স্কিনের ভিতরে যদি কোনো কাটাকাটি বা ছিলা বা আঁচড় কাটা থাকে ওগুলো দিয়ে ভাইরাসটা ভিতরে ঢুকতে পারে এবং এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড 5 থেকে 8 দিন 8 দিনের মধ্যে সাধারণত গুটিটা দেখা যায় এন্ড স্ক্যাব ক্লিয়ার আপ টু 3 to 4 উইকস এটা স্ক্যাবটা যখন নোডুলটা দেখা যায় 5 থেকে 8 দিনের মধ্যে কিন্তু পুরো একটা স্ক্যাব পুরো ফর্মেশন কমপ্লিট হয় সাধারণত 3 থেকে 4 সপ্তাহ ক্লিনিক্যাল সাইনটা কি সাধারণত দেখা যায় যে ইনফল্ট অনসেট often is a groundnut onset often is a groundnut and the disease may undergo undetected until cutaneous lesions occur এটা সাধারণত দেখা যায় যে উপরে বা চামড়ার উপরে একটা গ্রাউন্ড নাটের মতো দেখা যাচ্ছে এবং দেখা যায় কিউটেনিয়াস লিশন গুলো প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত সাধারণত ডিটেকশন হয় না মানে অ্যাপিয়ার গুটি না দেখলে বুঝতেই পারবো না যে ভিতরে আক্রান্ত হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু এটা খুব স্লোলি স্প্রেড করে হ্যাঁ spread slowly and severe outbreaks may last many weeks এবং আউটব্রেক একদম সাধারণত অনেক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে in Turkeypox infection is generally more chronic than foulpox সাধারণত টার্কিপক্সটা খুবই সিরিয়াস হয় আচ্ছা sign vary somewhat with the two overlapping forms of pox এর সাধারণত দুটো ফর্ম আছে এবং সাইনগুলো একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করতে পারে কিরকম কিউটেনাস ফর্মেও কিছু সাইন যে সাইন হয় ওই সাইন ডিপথেরিটিক ফর্মেও হয় দুটো ফর্মই সেম লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে কিন্তু ফর্ম ভিন্ন যেমন কিউটেনাস ফর্ম দিস ফর্ম প্রিডমিনেটস ইন মোস্ট আউটব্রেকস এটা সাধারণত যে গুটিটা হয় যে এটা সাধারণত চামড়ার উপরে এটা সাধারণত খুবই বেশি দেখা যায় এবং এটা প্রিডমিনেট করে অন্যান্য আউটব্রেকের উপরে Bird often show few signs other than wild to moderate reduction in rate of gain, loss of egg production. কিউটেনাস ফর্মে কি হবে প্রথমত মূলত হচ্ছে তার গুটি হবে এটা হলো মূল তারপরে তার সাথে কি হবে তার প্রোডাকশন লস হবে তার ওয়েট গেইন লস হবে হ্যাঁ ল্যাক অফ ফ্লক ভিগার লস করবে মর্টালিটি ইজ লো ইন ডিজিজ ইফ দ্য ডিজিজ আনকমপ্লিকেটেড সাধারণত শুধুমাত্র ফলপক্সের ডিজিজটাতে মর্টালিটি খুব কম হয় কিন্তু এর সাথে যদি অন্য কোনো রোগ যখন সাথে একসাথে থাকে তখন যদি এটা খুবই হয় তখন মর্টালিটিটা বেড়ে যায় অর্থাৎ সে পর্যন্ত এটা আনকমপ্লিকেটেড যদি না হয় তাহলে মর্টালিটিটা কম হয় ডিপথেরিটিক ফর্ম সাধারণত কি হয় আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ডিসপ্নিয়া হয় আপার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে ইনএফিটেন্স হয় নেজাল ক্যাভিটিতে নেজাল ডিসচার্জ হয় কনজাংটিভাতে অকুলার ডিসচার্জ হয় এগুলো হচ্ছে ডিপথেরিটিক ফর্মের লক্ষণ ডিসপ্নিয়া হচ্ছে
রেসপিরেশন নিতে, শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, আর ইনহেবিটেন্স হচ্ছে ক্ষুধা মন্দা হবে, আর নেজাল ক্যাভিটি তে আক্রান্ত হলে নেজাল ডিসচার্জ হবে, অকুলার কনজাংটিভ আক্রান্ত হলে চোখে পানি ঝরবে। আর প্রিভেনশন তো অলওয়েজ বলাই হলো যে অল স্ট্রিক্টলি মেইনটেইন বায়োসিকিউরিটি, স্ট্রিক্ট বায়োসিকিউরিটি মেইনটেইন করতে হবে। ফার্স্ট রিডিউসিং দ্য এক্সপোজার অফ মসকুইটো যেন ফার্মে ঢুকতে না পারে, এক্সপোজার হতে না পারে, সেটা প্রিভেন্ট করতে হবে। এটা কি করতে হবে? স্ক্রিনিং শেড, শেড স্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। ডিলিং উইথ মসকুইটো হ্যাবিটাটস, ব্যবহার করতে হবে, মসকুইটো যেন না ঢুকতে পারে, এছাড়া ব্যবস্থা। সেকেন্ডারি ভ্যাকসিনেশন ইজ ইফেক্টিভ। টিকা দিলে সাধারণত এটা প্রিভেন্ট করা যাবে। এই ছিল মোটামুটি আজকে ডার্ক প্লেগ সম্পর্কে, ফাউল পক্স সম্পর্কে। তাহলে আমরা কয়টা ডিজিজ পড়লাম? ফাউল পক্স, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, EDS 76, ঠিক আছে, EDS 76, ডার্ক ভাইরাস এন্টারাইটিস, ডার্ক প্লেগ অথবা ডার্ক ভাইরাস এন্টারাইটিস, এই চারটা সম্পর্কে আমরা পড়লাম, ঠিক আছে। স্যার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডার্ক ভাইরাস এন্টারাইটিস, EDS 76 আর ফাউল পক্স পড়লাম, ঠিক আছে। এই চারটা সম্পর্কে আমরা পড়লাম। আর আগামী ক্লাসে আমরা আরো 4-5টা সম্পর্কে পড়ে আমরা ভাইরাস ডিজিজটা সম্পর্কে পড়াশোনা শেষ করব, ঠিক আছে সবাই? স্যার কারো কোনো প্রশ্ন আছে?